میں ہوں علی رضوی اور شبیر نے کراچی میں ایک ایسے نوجوان کو دیکھا ہے جو جادو ٹونے کے ذریعے اپنے معاشی حالات کو بدلنا چاہتا تھا۔ کیا واقعی جادو ٹونے کا کوئی وجود ہے؟ کیا جادوگر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے؟ آپ بھی دیکھیے۔ اعظم سڑک پر کھڑا دیوار پر لکھی عبارت کو غور سے پڑھ رہا تھا۔ یہ کسی عامل جادوگر کا اشتہار تھا جس میں جادو ٹونے کے ذریعے ہر مشکل حل کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اعظم کافی دیر تک عبارت کو پڑھتا رہا اور پھر وہ پیدل چلتا چلتا ایک قبرستان میں جا کر بیٹھ گیا۔ اعظم نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس نے انتہائی رازداری سے اپنی جیب سے ایک پلاسٹک کی تھیلی نکالی اور ایک قبر کے سرہانے سے مٹھیوں میں مٹی اٹھا کر تھیلی بھرنے لگا۔ قبر کی مٹی حاصل کرنے کے بعد اب اس کا رخ کسی انجان منزل کی جانب تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک کچرے کے ڈھیر کے پاس رک گیا اور کچرے سے کوئی چیز تلاش کرنے لگا۔ اعظم کے بال اور داڑھی بڑی ہوئی تھی اور وہ شکل سے کوئی ہیروئنچی نظر آتا تھا۔ کچرے کے ڈھیر سے نکل کر وہ ریلوے لائن پر جا کر بیٹھ گیا اور کنکر اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگا۔ مٹی سے بھرا تھیلا اس کے ہاتھ میں تھا۔ ریلوے لائن سے اٹھ کر وہ پیدل چلتا ہوا ایک ویرانے میں پہنچ گیا۔ لیاقت آباد کی راجپوت کالونی کے رہائشی اعظم کی سرگرمیوں سے کچھ واقف تو تھے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اعظم واقعی جادو ٹون ہے اور اس کی عملیات کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ایک رات جب اعظم گہری نیند سو رہا تھا، اسے خواب میں انتہائی خوفناک قسم کے مناظر نظر آئے۔ اس نے دیکھا کہ جیسے کوئی بچہ اس کا گلا دبا رہا تھا۔ خواب ہی میں اعظم نے بچے کو دھکا دیا تو وہاں بچے کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ کچھ بلیڈ پڑے ہوئے تھے اور فرش پر خون کے دھبے تھے۔ اعظم خواب میں شدید خوفزدہ ہو گیا اور ایک بھیانک چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ اعظم کی آنکھ کھلی تو وہ انتہائی خوف کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اعظم نے فوراً کمرے کی ساری لائٹیں جلا دی اور انتہائی خوف کے عالم میں چھت پر جا کر ٹہلنے لگا۔ رات گہری ہو چکی تھی، باہر مکمل سناٹا تھا کہ ایسے میں اچانک کسی کتے کے رونے کی آواز آئی تو اعظم مزید سہم گیا۔ کتے کے رونے کی آواز سن کر ڈرنے کے باوجود وہ ننگے پاؤں ہی آدھی رات کو گھر سے نکل پڑا۔ اس کا رخ ایک بار پھر قبرستان کی طرف تھا۔ قبرستان پہنچ کر وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ یہ انتہائی ہولناک اور رگوں میں خون جما دینے والا منظر تھا۔ منتر پڑھنے کے کچھ ہی لمحوں کے بعد اعظم کو ایسا محسوس ہوا جیسے سامنے سے دھواں اٹھ رہا ہو۔ اعظم دھوئیں میں کنکر پھینکنے لگا۔ اسی دوران رات کے اندھیرے میں ایک ہیولا سا نمودار ہوا جس نے لمبا سا لباس پہن رکھا تھا۔ اعظم ہیولے کو دیکھ کر بھاگنے کے بجائے قدم جما کر کھڑا ہو گیا۔ ہیولا اعظم کو گھورتا ہوا اس کے برابر سے گزر گیا اور پھر اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا۔ قبرستان میں مبینہ ہیولا دیکھنے کے بعد اعظم کو اب یقین ہو گیا تھا کہ اسے جو قوت حاصل کرنی تھی وہ حاصل ہو چکی ہے۔ اب اسے آصف کو خوش رکھنے کے لیے انسانی خون کی ضرورت تھی۔ دوسرے دن اعظم اپنے گھر کے چبوترے پر بیٹھا تھا کہ محلے کا ایک بچہ 10 سالہ عمر وہاں سے گزرا۔ اعظم نے بچے کو آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا۔
बच्चा आजम को हैरानी से देखने लगा। उमर बात सुन, क्या हुआ आजम भाई, यहाँ क्यों बैठे हो? तुझे पता है कल रात को ना मैंने भूत देखा है। भूत? क्यों झूठ बोल रहे हो आजम भाई? तुझे यकीन नहीं आ रहा ना? नहीं। चला दिखाता हूँ। नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा, मुझे डर लगता है। बैग डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिसको पढ़ते ही भूत भाग जाता है। मगर वो भूत कहाँ रहता है? वो सामने कब्रिस्तान में। मुझे डर लग रहा है आजम भाई, मैं अम्मा को बताऊंगा। अबे ओए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, समझा? चल जा, कहाँ जा रहा था? उस रात जब उमर सोने के लिए लेटा तो उसे बहुत डर लग रहा था। माँ उसके कमरे की लाइट बंद करने लगी तो उमर ने मना कर दिया और अपनी माँ को अपने साथ लेटने के लिए कहा। माँ ने बच्चे पर दुआएं पढ़कर फूंक दी और थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। अभी उमर की आंख लगे हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि उसे एक भयानक ख्वाब नजर आ गया। उसने देखा कि आजम तेज छुरी लिए उसके सामने खड़ा था और वो उसके हाथ पर जख्म लगा रहा था। उमर ये मंजर देखते ही एक चीख मार कर उठ बैठा। माँ भी जाग गई और जब माँ ने उमर से पूछा तो वो कुछ बताने के बजाय खौफ के मारे रोने लगा। माँ ने उसे तसल्ली दी और एक बार फिर दुआएं फूंक कर उसे अपने पास सुला लिया। इस वाकई के 2 रोज बाद उमर अचानक पुरस्कार तौर पर लापता हो गया था और उसके बाद महल्ले वाले उसे तलाश करने लगे थे। महल्ले के एक शख्स का करीबी कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उमर जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था और उसके जिस्म पर जगह जगह कांटे के निशानात थे। महल्ले के शख्स ने बच्चे को उठाया और फिर रक्शे में बिठाकर उसे अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचा दिया। इस दौरान उसने फोन करके उमर के घर वालों को सारी सूरत हाल भी बता दी। उमर के घर वाले अस्पताल पहुंचे तो बच्चा बुरी तरह खौफजदा और जख्मी था। डॉक्टर उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर मरहम पट्टी कर रहे थे। उमर के माँ बाप अस्पताल पहुंचे तो अपने मासूम से बच्चे की हालत देखकर हैरान रह गए। बच्चे के जिस्म पर जगह जगह काटे जाने के निशानात थे। इसी दौरान जब शब्बीर ने उमर से सूरत हाल के बारे में मालूम किया तो उसने इंतहाई खौफजदा अंदाज में रुक रुक कर बताया कि आजम उसे कहीं लेकर गया था जहां वो उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ब्लेड से काट रहा था। बुला रहे ऐसी बुरा 10 नंबर से बुला रहे, क्यों मुझे ले गया वहाँ पर, फिर मुझे पर ले गया। मुझे कहाँ पर ले गया? ईसा नगरी? वहाँ पर कब्र। उमर के जख्मी होने की खबर महल्ले पड़ोस वालों को भी मिल चुकी थी और जब उन्हें ये पता चला कि ये काम आजम ने किया था तो महल्ले पड़ोस वालों ने आजम को पकड़ लिया और उस पर लातों घूंसों की बारिश कर दी। ये है वो मनाजिर। उमर के बाप का कहना था कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उमर को जादू टोने के लिए जख्मी करने के वाक़े ने पूरे महल्ले को शदीद खौफजदा कर दिया था। मुल्जिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उमर को अस्पताल में तिब्बी इमदाद देने के 1-2 दिन बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया था। उमर के जख्म अब ठीक हो रहे हैं, लेकिन उसे जब भी ये वाक़या याद आता है तो वह खौफनाक चीख मारकर रोने लगता है। शब्बीर का कहना है कि जादू टोने और सिफली जैसे घटिया कामों के लिए इंसानी जिंदगी को दांव पर लगाना इंतहाई मकरूह अमल है और खास तौर पर मासूम बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाकर या उन्हें कत्ल करके पुरस्रार गैबी ताकतों के हुसूल की कोशिश इंतहाई गैर इंसानी बल्कि शैतानी अमल है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।
شبیر نے لاہور میں ایک 12 سالہ بچی کو پراسرار طور پر غائب ہوتے دیکھا ہے۔ بچی کے ماں باپ بچی کو دن رات ڈھونڈتے رہے اور پھر 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ یہ بچی جس کی عمر صرف 12 برس اور نام مصباح تھا، ایک دن اچانک گھر سے باہر کھیلتے ہوئے پراسرار طور پر غائب ہو گئی تھی۔ ماں باپ نے بچی کی تلاش میں علاقے کا کونا کونا چھان مارا، لیکن بچی نہ مل سکی۔ ماں باپ بچی کی تلاش میں مسلسل ناکامی کے بعد صبر کر کے بیٹھ گئے تھے، لیکن نہ جانے کیوں انہیں یہ یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن ان کی بچی ضرور ملے گی۔ مصباح کا باپ لاہور کے علاقے تھا اور کھیت مزدور تھا۔ مصباح اپنے 10 بہن بھائیوں اور ماں باپ کے ساتھ چھوٹے سے کچے مکان میں رہتی تھی، جبکہ اسی علاقے میں زمینداروں کی بڑی بڑی کوٹھیاں بھی تھیں اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا ان کوٹھیوں کے دوسرے کونے میں کون رہتا ہے۔ مصباح کا باپ روزانہ علاقے کے بااثر شخص رزاق کی حویلی پہنچ جاتا تاکہ اپنی بیٹی کی تلاش کے لیے اس کی مدد حاصل کر سکے۔ مصباح کے باپ کی رزاق سے تو کبھی ملاقات نہ ہو سکی، البتہ اس کی بیوی نے مصباح کے باپ کو ہر ممکنہ مدد کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رزاق کی بیوی کسی کام سے حویلی کے دوسرے کونے پر ایک ویران سی کوٹری کی طرف گئی تو اسے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ کوٹری کے دروازے پر زنگ آلود تالا پڑا تھا۔ رزاق کی بیوی نے کوشش کر کے پرانی سی گرد آلود کھڑکی کو زور دے کر کھولا تو کمرے میں ایک 12 سالہ اجڑی ہوئی بچی بری طرح رو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر رزاق کی بیوی الٹے پاؤں پلٹ آئی۔ سامنے سے اس کا شوہر آ رہا تھا۔ بیوی نے جب شوہر سے لڑکی کے بارے میں پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور دعویٰ کیا کہ چودھرانی کو وہم ہو گیا تھا۔ چودھرانی کو زور زبردستی یقین دلانے کے بعد وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آدھی رات کے وقت وہی شخص خاموشی سے اٹھا۔ اس کا رخ ویران کوٹری کی طرف تھا۔ اس نے چابی سے دروازہ کھولا۔ مصباح رو رو کر سو چکی تھی۔ نادر اور منیر نامی شخص نے دوران تفتیش پولیس کو بتایا تھا کہ انہوں نے 12 سالہ بچی کو اغوا کر کے اسے کوٹری میں رکھا ہوا تھا۔ یہ دونوں 2.5 برس تک اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کرتے رہے اور پھر جب بھانڈا پھوٹنے کا ڈر ہوا تو اس کو قتل کر کے اس کی لاش قریبی ندی میں بہا دی تھی۔ مصباح کے قتل کی خبر ملتے ہی اس کے ماں باپ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ਵਾਹ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਾਰ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ, ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਸਭ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਨੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਜ਼ਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। اور یہ ہے پنچایت کا گواہ۔ میں انہوں آکھیا بھائی اپنا انہوں ہون تو اپنی بچی دی تلاش کر لا، اگر انہوں کو ثابت ہوئی تو یہ ڈانڈ اسی انہوں کو لے لواں گے۔ یہ پھر بعد چ ہون ثابت ہوئے نے انہوں نے بھی یہ بچی جڑی انہوں نے قتل کر دیتی ہے۔ غریب کی 12 سالہ بیٹی کے اغوا اور اس کے ساتھ مسلسل 2.5-3 سال تک اجتماعی زیادتی کے دل خراش واقعے کے بعد شبیر نے سیالکوٹ کے علاقے سبز کوٹ میں ایک ایسے بے ضمیر شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی 25 سالہ بیوی کے ساتھ اپنی 2.5 سالہ بیٹی کو باقاعدہ سودے بازی کر کے فروخت کر دیا تھا۔ شبیر جب سیالکوٹ کے سرحدی گاؤں سبز کوٹ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کچھ افراد بیٹھے ہوئے آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ پھر ایک شخص نے کچھ نوٹ نکال کر خالد جاوید نامی شخص کے حوالے کر دیے۔
नोट गिनने के बाद जावेद अपने घर पहुंचा और अपनी 25 साला बीवी का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ दोबारा उसी जगह आ गया। उसने बीवी का हाथ नोट देने वाले शख्स के हाथ में पकड़ा दिया और अपनी 2.5 साला बेटी को गोद में लेकर वहां से रवाना हो गया। खालिद जावेद की बीवी को जुल्फिकार नामी शख्स ने 40,000 रुपए में खरीदा था। इस वाक़े की खबर किसी न किसी तरह पुलिस को हो गई। पुलिस ने जुल्फिकार के घर छापा मारकर जमीर फरोश खाविंद खालिद जावेद की बीवी सायका और उसके खरीदार जुल्फिकार को पकड़ लिया, जबकि एक दूसरे इलाके से पुलिस ने सायका की 2.5 साला बेटी लाइबा को बरामद करके उसे मां के हवाले कर दिया। शब्बीर ने जब सायका को देखा तो वो ज़ारो कतार रो रही थी। वो बिल्कुल उजड़ी हुई लग रही थी। वो एक बेसहारा और बेची गई औरत थी जिसका उसके खाविंद ने सौदा कर लिया था। शब्बीर का कहना यह है कि मासूम बच्चियों के अगवा और उनके साथ ज्यादती के वाकयात में इजाफा बहुत तशवीशनाक है। शब्बीर ने ओकाड़ा और खानपुर में भी कुछ इस किस्म के वाकयात देखे हैं, लेकिन उसकी तफसील हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अपने बाप की गोद में इस बच्ची की उम्र आपके ख्याल में कितनी होगी? जी हाँ, इस बच्ची की उम्र मुश्किल से 5 या 6 बरस थी। खानपुर के गांव चक 14P में रहने वाली पहली जमात की ये बच्ची एक दिन मदरसे से पढ़कर खेलते कूदते घर आ रही थी कि रास्ते में उसे गांव का 19 साला मोहम्मद उमैर मिल गया। बच्ची उमैर को जानती थी। उमैर ने बच्ची की उंगली पकड़ ली और उसे घर तक छोड़ने के बहाने करीबी खेत में ले गया। अभी उमैर ने 6 साला बच्ची से दरिंदगी की कोशिश की ही थी कि बच्ची ने शोर मचा दिया। खेत से गुजरने वाले देहातियों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये है वो बदबख्त मुलजिम जिसने बच्ची से ज्यादती की कोशिश की थी। अब ओकाड़ा के महबूब टाउन की 4 साला बच्ची का किस्सा सुनाते हैं, जिसे तावान के लिए अगवा किया गया था। ओकाड़ा की रिहायशी 4 साला लाइबा को इंतहाई ड्रामाई अंदाज में उस वक्त अगवा किया गया था जब वो अपने घर के बाहर खेल रही थी। लाइबा गली में खेल कूद में मसरूफ थी कि उसने देखा कि सामने से एक शख्स एक औरत के साथ आ रहा था। वो दोनों करीब आए तो औरत बच्ची को देखकर उसे प्यार करने लगी। मर्द ने भी बच्ची को प्यार किया। बच्ची प्यार करने से खुश हो गई। इसी दौरान औरत ने बच्ची को पर्स से टॉफियां निकाल कर दी और उसे गोद में उठा लिया। बच्ची बहुत आराम से औरत की गोद में चली गई। थोड़ी ही देर में अजनबी मर्द और औरत ने एक रक्शे को हाथ दिया और बच्ची को लेकर गायब हो गए। बच्ची के गायब होने के बाद उसके बाप को 15 लाख रुपए तावान के लिए फोन किया गया। लाइबा का बाप एक गरीब आदमी था। वो अगवाकारों से मुज़ाकरात करता रहा और फिर 1 लाख रुपए पर मामलात तय पा गए। लाइबा का बाप 1 लाख रुपए की रकम अगवाकारों की बताई हुई जगह पर रखकर एक तरफ को हो गया। वो काफी देर बेचैनी से अपनी बेटी का इंतजार करता रहा, लेकिन अगवाकारों ने बच्ची को रिहा नहीं किया। बच्ची को ना पाकर जब लाइबा के बाप ने फोन पर अगवाकारों से राब्ता करने की कोशिश की तो उसे उनका फोन बंद मिला। लाइबा के बाप की दरखास्त पर पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी और एक दिन न सिर्फ बच्ची बरामद कर ली बल्कि मुल्जिमान को भी पकड़ लिया। मुल्जिमान ने पुलिस के सामने चौंका देने वाला इंकशाफ किया था कि उनके एक साथी ने औरत का रूप धार लिया था
ताकि किसी को उन पर शुबा ना हो। ये है मरकजी मुलजिम आसिम। ਆਸਿਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। और ये दोनों ही ऐसे, एक ऐसी जड़ी सना बनी तो दूसरा शान नकाश। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। ये एक 4 साल बच्ची लाइबा जफर जो तकरीबन 4-5 दिन पहले अगवा कर ली गई थी। उसके बाद मुलजमान ने तवान की रकम मांगी जो 15 लाख के करीब थी। तो पुलिस ने और उनके पेरेंट्स ने तकरीबन 1 लाख रुपया तवान अदा करने के बाद बच्ची को बाजियाब करा लिया और फिर उसके नेक्स्ट डे हमने तकरीबन तमाम मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और तवान की रकम भी जो है बरामद कर ली। शब्बीर का कहना है कि मासूम बच्चियों से ज्यादती, अगवा और उनके कत्ल का नोटिस लिया जाए और इस तरह के संगीन जराइम में मुलव्विस अफराद का कला कमा किया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर कभी ये सोचता है कि इंसान को आखिर हो क्या गया है। मोहब्बत को जुर्म और पसंद की शादी करने की ख्वाहिश को सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता है। लाहौर के जौहर टाउन में पुलिस को एक जवान जोड़े की लाशें मिली तो पुलिस खुद भी हैरान रह गई। जौहर टाउन के इलाके शादे वाल चौक की नर्सरी में किसी ने इस जवान जोड़े को मारकर फेंक दिया था और पुलिस उनकी लाश अपनी तहवील में लेकर अस्पताल जा रही थी। थाने की वैन में रखी लाशें बिल्कुल ताजा थीं। मरने वाले जोड़े ने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन वो दोनों बिल्कुल खामोश थे, जैसे गहरी नींद सो रहे हों। पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश में बताया था कि लड़के का नाम जुल्फकार था और मरने वाली लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल सका था। शब्बीर ने प्रेमी जोड़े के बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते थे और उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खा रखी थी। लड़की के घर वालों को जब दोनों के रुमान का पता चला तो उन्होंने अपनी लड़की पर पाबंदियां लगाकर उसे घर में कैद कर दिया और फिर एक दिन लड़की के घर वाले मुबैना तौर पर जुल्फकार को असलहा की नोक पर अगवा करके अपने डेरे पर ले आए। जुल्फकार पर दबाव डाला गया कि वो लड़की को छोड़ दे, लेकिन जुल्फकार ने इनकार कर दिया। जुल्फकार के इनकार के बाद मुबैना तौर पर लड़की के घर वालों ने जुल्फकार की गर्दन में रस्सी का फंदा डाल दिया। लड़की ने कमरे की खिड़की से ये मंजर देखा तो वो दौड़ती हुई जुल्फकार के पास आ गई और उसे अपने घर वालों से छुड़ाने लगी। लड़की को मज़ाहमत पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर उन दोनों के गले में रस्सी डालकर उन्हें घर की छत से लटका दिया गया। फंदा कसते ही दोनों की रूह परवास कर गई। प्रेमी जोड़े के कत्ल के बाद उनकी लाशें नर्सरी में फेंक दी गई थीं। जुल्फकार और उसकी गुमनाम महबूबा मरने के बाद इस तरह पड़े थे जैसे उन्होंने अपनी मंजिल पाली हो। उनकी मोहब्बत ने हार मानने के बजाय मरना कबूल कर लिया था। शब्बीर ने जब इस प्रेमी जोड़े की लाशों को करीब से देखा तो उनकी गर्दनों पर रस्सी के निशान थे और लड़की की नाक में खून भी जमा हुआ था। शब्बीर मोहब्बत के इस अलमनाक अंजाम को देखकर अभी लौट ही रहा था कि उसके कानों में ये आवाज गूंजने लगी। कहीं दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या जमाने का। शब्बीर ने मुल्तान के नश्तर अस्पताल में छोटे छोटे 4-5 बच्चों को देखा है जिन्हें अस्पताल के सिक्योरिटी अमले ने रोक रखा था। इन बच्चों का कसूर क्या था, यह आप जान सकेंगे इस कहानी में। ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्रें 8 से 12 बरस के दरमियान हैं, निश्तर अस्पताल मुल्तान के एक कमरे में इंतहाई बेजारी के आलम में बैठे हुए थे।
ایک بچہ تو باقاعدہ جمائیاں لے رہا تھا۔ شبیر نے ان بچوں کو دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے ان بچوں کی ماں یا شاید باپ اسپتال میں داخل تھا اور یہ بچے ان کے لیے پریشان تھے۔ شبیر ان بچوں پر نظر ڈال کر ابھی اسپتال کے دوسرے حصے کی طرف گیا ہی تھا کہ شبیر کو معلوم ہوا کہ ملتان کے رہائشی ان مفلوق الحال بچوں کو اسپتال کی سیکورٹی کے عملے نے روک رکھا تھا۔ شبیر کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے اسپتال والے اپنے اخراجات کا تقاضا کر رہے ہوں اور نہ دینے کی صورت میں اسپتال والوں نے کسی ماں باپ کے بچوں کو روک رکھا ہو۔ لیکن جب شبیر دوبارہ ان بچوں کی طرف گیا تو ایک لمحے کے لیے اس کے کانوں نے جو کچھ سنا اس پر وہ یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ یہ بچے جو شکل و صورت سے معصوم نظر آ رہے تھے، اسپتال کے عملے کے مطابق انتہائی ماہر چور تھے۔ اس انکشاف کے بعد شبیر نے ان بچوں کو ایک بار پھر غور سے دیکھا۔ بچوں کے چہروں پر پریشانی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، البتہ وہ اکتائے سے ضرور نظر آ رہے تھے۔ ان بچوں کے بارے میں اسپتال والوں کا دعویٰ تھا کہ یہ انتہائی ماہر چور تھے جنہوں نے نشتر اسپتال کے ڈاکٹروں کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ کبھی کسی کا موبائل فون غائب اور کبھی کسی کا لیپ ٹاپ کی ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس، ہم نے پولیس کو بھی دکھایا ہے۔ ابھی پولیس کو ہم نے کہا ہے کہ ان کو پکڑ کے لے جائیں اور اپنی کوئی گاڑی بھیجیں جو وہ جگہ بتا رہے ہیں جہاں پہ یہ چوریاں وہ اپنی جا کے چیزیں بیچ دیتے ہیں، لیکن پولیس جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ابھی تک کچھ کر رہی ہے۔ میرا موبائل چوری ہوا ہے نشتر یہ جو ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے باہر، اور میں نے اپلیکیشن دی ہے MS کو اور انہوں نے آگے نوٹس بھی دیا ہے۔ ان بچوں کے ساتھ 8 سالہ ایک لڑکی بھی شامل تھی جس نے لڑکوں والا حلیہ بنا رکھا تھا۔ اسپتال میں جب موبائل فون اور لیپ ٹاپ چوری ہونے کی شکایتیں بڑھنے لگی تو اسپتال کی سیکورٹی کے عملے نے CC فوٹیج دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ CC فوٹیج دیکھا گیا تو چوری کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ فوٹیج میں 8 سالہ بچی انتہائی ماہرانہ انداز میں لیڈی ڈاکٹر کی جیب سے موبائل نکالتی ہوئی دیکھی گئی تھی۔ بچی پکڑی گئی تو پورا چھوٹو گینگ ہی ہاتھ آ گیا۔ شبیر نے ان بچوں سے بات کی تو انہوں نے بڑے مزے سے بتایا کہ وہ چوری کا مال ایک دکان پر بیچ دیتے ہیں۔ یہ ہیں وہ بچے۔ جی ایسے کر کے بھاگ جاتے ہیں، نرس ایسے کر کے پیچھے چوری کر کے کافی سال ہو گئے جی ایسے کام ہی کر رہے ہیں۔ ہم دونوں پہلے بھی کرتے تھے، یہ پولیس میں دیا تھا، انہوں نے 3 ڈالے چھوڑ دیا تھا، پھر ہم کرنے لگے۔ ہم نے نہیں کہ انہوں نے موبائل اٹھائے، نہیں میرا بھائی ہے وہ سامنے۔ شبیر نے دیکھا کہ ان بچوں میں جو سب سے بڑا تھا اس کے چہرے پر ندامت کے آثار تھے اور وہ کچھ پریشان بھی نظر آ رہا تھا۔ اسپتال کے عملے نے پولیس کو خبر تو کر دی تھی، لیکن پولیس کے نہ آنے کے باعث اسپتال کے عملے نے خود ہی اپنا مشروقہ سامان واپس لینے کے لیے تفتیش شروع کر دی تھی۔ یہ بچے کون تھے، ان کے ماں باپ کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں شبیر کو زیادہ معلوم نہ ہو سکا۔ البتہ ایک بات شبیر کو ضرور سمجھ میں آ گئی کہ یہ بچے تعلیم و تربیت سے محروم تھے اور ان کے والدین نے شاید انہیں پیدا ہوتے ہی زمانے کے حوالے کر دیا تھا اور یہ بچے اچھے برے کی تمیز کے بغیر زندگی گزار رہے تھے۔ بینک فراڈ اور بینک ڈکیتی کی خبریں تو آئے دن اخبارات اور میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں، لیکن یہ واقعہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو ایک بینک کے ہی متعلق، لیکن ہے بہت انوکھا۔ یہ دکانیں جن کے شٹر بند ہیں اور شٹر پر جو تالا لگا ہوا ہے، یہاں کچھ دنوں پہلے کچھ ہوتا تھا۔ یہ دکانیں ہرگز نہیں تھیں، بلکہ ان دکانوں میں ایک بینک کی شاخ قائم تھی۔ صفورہ چورنگی کے قریب گلستان جوہر کے علاقے میں بینک برانچ کھلنے سے آس پاس کے چھوٹے موٹے کاروباریوں کو خاصا سکون محسوس ہوا تھا کہ اب انہیں رقم کی لین دین کے لیے کہیں زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا۔ یقیناً آپ اس بینک برانچ کا نام جاننے کے لیے بے چین ہوں گے، ہم یہ بھی بتائیں گے، لیکن پہلے یہ تو سن لیجئے کہ یہ بینک برانچ بند کیوں ہوئی۔ حتہ خوری کا بھی معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس بار تو خود بینک کے عملے نے ہی ایسی حرکت فرمائی کہ یہ بینک برانچ 3 ہی دن میں بند ہو گئی۔ ہفتہ اور اتوار کی چھٹی کے بعد جب اس برانچ کے صارفین اپنے پے آرڈر کی رقم نکلوانے
बैंक ब्रांच पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां बैंक ब्रांच नाम की कोई चीज थी ही नहीं। धोखाधड़ी के शिकार होने वाले एक नौजवान ने शब्बीर को बताया कि जब वो छुट्टियों के बाद बैंक पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था। 2 दिन खुला था सिर्फ, उसके बाद कोई हाल अहवाल नहीं था उसका। 2 दिन उन लोगों ने पोस्टर वगैरह लगाए, फिर उसके बाद ये भी गायब हो गए, पोस्टर वगैरह भी निकाल के चले गए। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। 8 मुहर्रम को उन्होंने उनको पे ऑर्डर वहाँ से ये जो जाली बैंक इन्होंने बनाया हुआ था गुलिस्तान जौहर कम्प्लेक्स के सामने 2 कमरों का, तो उनको उन्होंने जाली पे ऑर्डर बना के उनको दिए कि उन्होंने इन 3-4 दिनों में अपना सारा काम निपटाना था। जब लोग 12 मुहर्रम आराम के बाद जब बैंक में गए तो बैंक बंद था उनका। जाली बैंक का किस्सा तो आपने देख लिया, अब जरा ये भी देख लीजिए कि शादी ब्याह में बरी की क्या अहमियत होती है। चारपाई पर लेटी हुई ये खातून जो शायद बेहोश होकर गिर पड़ी थी, किसी हादसे का शिकार नहीं हुई, बल्कि ये शादी की एक तकरीब में मौजूद थी। गालिबन दुल्हन वाली थी। इन देगों में जो खाना था वो जहरीला भी हरगिज नहीं था, लेकिन दूल्हा दुल्हन के निकाह के मौके पर एक फरमाइश ने खुशी की तकरीब में जहर घोल दिया था। दूल्हा बड़ी धूमधाम और बन संवर के बारात लेकर आया था। दूल्हा का वालेहाना इस्तकबाल किया गया, उसे दुल्हन के बराबर में बिठाया गया। तकरीब जारी थी कि दुल्हन की मां ने दूल्हा वालों की तरफ से लाई जाने वाली बरी देखने की फरमाइश कर डाली। बरी दिखाने की फरमाइश सुनते ही दूल्हा मियां का पारा चढ़ गया 7वें आसमान पर। उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया। दुल्हन ने जब कोहनी मारकर अपने होने वाले शौहर को चुप रहने के लिए कहा तो दूल्हा मियां ने भरी महफिल में मुबैना तौर पर अपनी होने वाली बीवी के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। फिर क्या था, कहां की शादी और कहां का दूल्हा। तकरीब बन गई जंग का मैदान। चलो बरगर्दने रावी, मगर सुना है कि थप्पड़ खाने के बाद दुल्हन ने भी फौरन ही हिसाब किताब बराबर कर दिया। इस बलवे के बाद किसी की आंख में आंसू थे और कोई बीच बचाव और मामले को सुधारने की कोशिश कर रहा था। पुलिस भी आ गई थी। शब्बीर को ये नहीं मालूम हो सका कि दुल्हन उसी दिन रुखसत हुई कि नहीं, अलबत्ता इतना जरूर पता चला है कि मामले को रफा दफा कर दिया गया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद वाकयात और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द